Okay. Last time हामीले Dirac equation, Dirac formulation discuss गर्यौं है, Dirac formulation, Dirac को attempt हरु. So Dirac introduced two terms, alpha and beta, and then again he introduced gamma matrices. And we also discussed about the relationship between alpha and beta. And also we try to make that equation, that Dirac equation, which is in terms of alpha and beta, in the form of covariant. We try to make it relativistic invariant. So in the process, Dirac introduced one more parameter, that is gamma. And we have also discussed about the basis of Dirac formulation in terms of gamma matrices. So there are 15 matrices, and one is one is identity. So all 15 matrices were in the form of say the 4x4 matrix, and they are in terms of polyspin matrices. And obviously all form is either gamma matrices or the combination of gamma matrices. त्यो कुरा हामीले last class मा डिस्कस गरेका थियौं. यो basis हामीले डिस्कस गरेका थियौं. Okay, so there are the first four is gamma matrices: gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4. Okay, so these are gamma matrices, and next 6 is combination of two gamma matrices: gamma nu, gamma mu. So these are the combination of, or say the product of, you can say tensor product of two gamma matrices. And again, there are 4 more in green color. They are the combination or product of 3 gamma matrices: gamma mu, gamma nu, gamma delta. Okay, पहिले gamma matrices 4 वटा भयो, त्यसपछि 2 टा gamma matrices को without repetition indices तिनीहरुको product भयो अथवा combination भयो, त्यसपछि 3 टाको combination भयो. यो चाहिँ this is the combination of all 4 gamma matrices: gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4. Okay, यसरी 15 वटा यो matricesहरु gamma matrices को फर्ममा हो, different combination मा. So they are in terms of polyspin matrices. You see, this is sigma x. Sigma x is itself 2 by 2 matrix, as well as other, even the identity. So you can, if you look at, अब यसलाई मात्रै हेरेर तपाई धेरै कुराहरु आफ्नो कन्सेप्ट बनाउन सक्नुहुन्छ. If you look at the each matrices, you see there are interesting properties. यहाँ हेरौं त, diagonal element 0 छ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 and 7 is here, 8 is here. 8 वटा matricesहरुको diagonal element 0 छ, means they are diagonalized. Means they are already diagonalized, so interpretation of those 8 matrices is very simple. It's not very hard, not very complication. You don't need to transform those matrices. If you have matrix equation and that contains these matrices. Okay, 8 वटामा त्यस्तो थियो. अब आइडेन्टिटी भएको एउटा यहाँ देखिन्छ, डायगोनलमा आइडेन्टिटी भएको, त्यस्तै यहाँनिर एउटा देखिन्छ, दुईटामा देखिन्छ डायगोनलमा आइडेन्टिटी भएको. So 8 plus 2, this is also not very hard to interpret. 10 वटा matricesको interpretation, they are already solved matrices. त्यसपछि अरु केही matricesहरु छ जसमा गामा अफ डायगोनल एलिमेन्टहरु चाहिँ 0 छन् अथवा 0 छ, diagonal element is non-zero. Okay? So if there is a combination between two different kinds of matrices, say the one diagonalized matrices, another is say the off diagonal element is 0, then you have to do some sort of transformation to make it linear, to solve those matrices, to interpret those matrices. यसरी यो 16 वटा matricesले quantum mechanics को postulates, special theory of relativity को postulates, even Lorentz transformation मा पनि intact हुन्छ. So these are beautiful matrices. अब यी matrices लाई tensor को form मा लेखेर यिनीहरुको properties हरु even
bilinear properties etc. different properties Lorentz algebra ma important हुन्छ त्यो सेक्सनलाई नीरज सरले पढाइसक्नु भएको छ Lorentz algebra. Okay, so Lorentz algebra is essential if you study Dirac field को केसमा. I will just surfacely go through the field later. दुईटा तीनटा क्लास पछाडि म जान्छु. त्यसपछि लास्ट क्लासमा हामीले के गर्यौं भने डिरेकको फर्स्ट एटेम्प्ट डिरेक इक्वेसन उहाँले लेख्नुभयो इन टर्म्स अफ अल्फा एन्ड बीटा र अल्फा बीटाको बारेमा हामीले धेरै डिस्कस गर्यौं, धेरै रिलेसन्सहरु लेख्यौं, त्यसलाई कोभ्यारेन्ट फर्ममा पनि लेख्यौं, म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौं, तिनीहरुको प्रोपर्टिजहरु पनि हेर्यौं है, ट्रेस कस्तो हुन्छ, डिटर्मिनेन्ट कस्तो हुन्छ, अर्डर कस्तो हुन्छ एन्ड सो अन. So this is Dirac equation in terms of alpha and beta, or you can say Dirac equation in terms of momentum, in terms of mass. यस्तो कुराहरु छ सजिलै हामीले बुझ्न सकिने इक्वेसन चाहिँ हो. तर एउटा कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भने alpha and beta are not a very simple term, because they are not, their special form can be transformed, can remain relativistically invariant. Okay, so these are difficult to handle, but you see the gamma matrices are very easy to handle because यो equation मा सबै कुराहरु relativistically invariant. So this is Dirac equation in covariant form or relativistically invariant form. त्यसैले Dirac equation अल्फा र बीटाको फर्ममा लेखिएको छ भने तपाईले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ हामी चाहिँ क्लासिकल प्यारामिटरहरुसँग त्यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ क्लासिकल प्यारामिटरमा गएर बसेको हुन्छ है. अदरवाइज त्यस्तो सिचुएसन छैन, एनर्जी एक्सट्रिमली हाई छ भने युजुअली relativistic फर्मले युज गरेको हुन्छ, गामा म्याट्रिक्सको फर्ममा इक्वेसन युज गरेको हुन्छ. देयर आर अल्सो अदर फर्म, गामा कटको फर्ममा त पछि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं, प्रोबब्ली हामी फोर्थ सेमेस्टरमा गर्छौं. मैले ठ्याक्कै सम्झिन, फोर्थ सेमेस्टरमा पार्टिकल फिजिक्समा हामी अर्को खालको डिरेक इक्वेसन लेख्छौं. Okay, so we have studied these things in the previous class. अगाडि हामीले यिनीहरु स्टडी गर्यौं है last time. अब हामी एउटा के जनरल लास्ट क्लास फेरि मैले रिभाइज गर्न खोजे. This is your Dirac equation, and in this equation you see the alpha nu. We can write alpha in 4-vector form. Its spatial part is alpha, so its component is alpha x, alpha y, and alpha z. You know the relationship between these operators as well as these operators and with beta. So temporal part is beta, spatial part is alpha. र यो लाइन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म, यो लाइन तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ, यो लाइन धेरै ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ. Examination point of view ले मात्रै होइन कि कपी गर्नु. So Dirac equation is this, where alpha nu is alpha beta, and it is found that Dirac found that alpha and beta do not represent basis. They do not represent basis at all in his formulation. Dirac studied properties of alpha and beta and noted that they are similar to, or they are identical, more or less they are identical to polyspin matrices, but still there is some differences. Last time हामीले differences के हुन्थ्यो भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं है. एउटा डिफरेन्स अर्डरमा हुन्थ्यो, अर्को डिफरेन्स डिटर्मिनेन्टमा हुन्थ्यो, अरु सबै कुरा मोस्टली पॉलीस्पिन मैट्रिसेस जस्तै प्रोपर्टी देखाउँथ्यो अल्फा र बीटा मैट्रिसेसहरुले. Okay, so Dirac expressed this alpha and beta in terms of polyspin matrices जुन बेसिसमा छ in a space of 4x4 matrices. So यसको बेसिस चाहिँ स्पिन बेसिस 4x4. हामीले 4x4 किन चाहियो, 2x2 ले किन भएन, अर्डर इभन नै यी सब कुराहरु लास्ट क्लासमा डिस्कस गरिसक्यौं. So these matrices satisfies all relations involving alpha and beta. We have done this. I am just repeating this today. त्यस्तै अघि हामीले देखाएको इक्वेसन कोभ्यारेन्ट फर्ममा यस्तो खालको हुँदै रहेछ र यहाँनिर जुन गामा छ त्यो गामा चाहिँ यसरी रिलेट भएको हुन्छ. गामा के डीके, दिस इज gamma nu d nu k runs from 1 to 3.
See, this runs from 1 to 3, but mu runs from 1 to 4 or 0 to 3. So there is a spatial part here, but here Dirac introduced this relation. Here you have only the spatial part, and gamma 4 is here. Gamma 4 is beta alpha dot del, and you know del means it has only spatial part. Okay, यस्तो खालको relation introduce यो यदि satisfy हुन्छ भने मात्रै यो लेख्न सकिन्छ. यो satisfy हुनको लागि gamma matricesहरु define गर्नु पर्यो directly. Okay, so Dirac introduced 4 gamma matrices and found that several combinations of these matrices form basis. अघि हामीले स्लाइडमा लेखिसक्यौं. अब हामी सोलुसनको कुराकानीमा जाउँ. Dirac equation को solution. Okay. So combinations of these gamma matrices, हामीले अघि थुप्रै दुईटाको कम्बिनेसनले गरेर बेसिसमा राख्यौं, तीनटाको कम्बिनेसनले बेसिसमा राख्यौं, चारैवटा gamma matrixको कम्बिनेसनले पनि बेसिसमा राख्यौं. So combination of these gamma matrices along with identity is found to form a complete basis. मैले पटक पटक बेसिसको कुरा तपाईहरुलाई गरिरहेको छु किनभने यो बेसिसको नै एक्सटेन्सिभ एप्लिकेसन, ब्युटिफुल एप्लिकेसन Dirac फिल्डमा हुन्छ. त्यो तपाईहरुले त्यो पार्ट चाहिँ more or less क्लासमा पढिसक्नु भएको छ. Okay, I will not do anything regarding the basis. बेसिसलाई लिएर म अहिले केही पनि कुराहरु गर्दिन दुई तीनवटा क्लासमा. म यो पार्ट सकाइसकेपछि मात्रै एउटा क्लास मात्रै क्वान्टम फिल्ड यो Dirac फिल्डको चाहिँ नि जनरल क्लास कन्सेप्चुअल क्लासमा एउटा लिन्छु. Okay, so Dirac equation जुन फर्ममा भए पनि अगाडिको दुईटा खालको Dirac equation लेख्यौ नि अल्फा र बीटामा अथवा गामामा जस्तो खालको फर्ममा लेखे पनि Dirac equation को जनरल सल्युसन this wave function should be in this form. यो फर्ममा जनरल सल्युसन हुनुपर्छ. त्यही म अहिले एक्सप्लेन गर्छु. Solutions of Dirac equation are the 4 component Dirac spinors. पॉलीस्पिनमा के हुन्थ्यो 2 component spinor हुन्थ्यो. दुईटा हुन्थ्यो. यहाँ त के भइदियो भने एनर्जी आइगन भ्यालु नै दुईटा भइदियो. E प्लस E माइनस भइदियो. अब डाइरेक्टली कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ म अर्को स्लाइडमा आउँछु है. यसरी दुईटा भइसकेपछि माथि पनि 2 भ्यालुड सल्युसन हुन्छ, तल पनि 2 भ्यालुड सल्युसन हुन्छ, अथवा प्लसमा पनि माइनसमा पनि तल माथि नभनौ प्लसमा पनि माइनसमा पनि 2 भ्यालुड सल्युसन हुन्छ. So ultimately Dirac equation should have solution in this form. 4 component Dirac spinors मा solution हुन्छ instead of 2 components polyspinor. polyमा हामी xi1 र xi2 भनेर लेख्छौं. अब 4 components के हो त भनेदेखि psi1 सबभन्दा माथिको psi1 describes the spin half fermions of energy state E plus with spin up. xi1 मा पनि त्यही थियो नि त. xi1 मा हाम्रो थियो describe the spin half fermions of energy state E plus with spin up. So xi2 describes the spin half fermions of energy state E plus with spin down. भनेको यो माथिको दुईटा चाहिँ E plus को लागि भयो. spin up र spin down मात्रै फर्मियनहरुको लागि यसले डिल गर्ने भयो है. त्यसै तलको obviously lower energy state अथवा भनौं energy state E minus को लागि तल गर्नु पर्यो. थर्ड ले चाहिँ स्पिन अप लाई गर्छ, फोर्थ ले स्पिन डाउन को लागि गर्छ. अब तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने these two are for fermions but the last two are for antifermions. So Dirac has written this negative state is for antiparticles. This for antiparticles. Okay, so here the description of Dirac general solution, you should remember these description. First two is for E plus energy state, last two is for E minus energy state. First two is for fermion, they are for fermion, and last two is for antifermions of E minus energy state. And obviously
First and third is for spin up, and second and fourth is for spin down. Spin up and down for first and second, and so on. Okay. मैले बढ्ता समय बढ्ता स्ट्रेस दिएर यो कुरा भने किनभने यो कुरा रिपिटेडली कोर्समा मात्रै होइन कि पछि पनि आउँछ तपाईले साइ 2 भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु पर्छ पछि फर्दर स्टडीमा तपाईले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा साइ 2 भन्ने त्यो फर्मियनको लागि हो र त्यो एनर्जी स्टेट चाहिँ नि E+ भन्ने बुझिहाल्नु पर्छ र स्पिन त्यसको डाउन हो साइ 4 को पनि स्पिन डाउन ओके यो कन्सेप्टबाट अब हामी डिरेक इक्वेसनको सल्युसनहरु पहिले सिम्पल केसमा सल्युसनहरु निकाल्न हेरौं सबभन्दा पहिले चाहिँ फ्री डिरेक पार्टिकल छ त्यो फ्री छ फ्री भनेको प्लेन वेभ लाइक सल्युसन हामी लिन सक्छौं so direct particle is assumed to be free so we are assuming the free particle which is at rest अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने डिरेक पार्टिकल भनेको रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल हो रिलेटिभिस्टिक पार्टिकललाई रेस्ट भनेर हामीले कसरी भिजुअलाइज गर्ने हामीले भिजुअलाइज गर्नको लागि एउटा मात्रै बाटो छ के छ भने हामीले हाम्रो रेफरेन्स फ्रेम पनि मुभिङ हुनु पर्यो र डिरेक पार्टिकलकै डाइरेक्सनमा त्यही स्पिडले मुभ गर्नु पर्यो र एकअर्कालाई स्टेशनरी देख्नु पर्यो र कुनै पर्टिकुलर स्ट्यान्डमा त्यसको मोमेन्टम चाहिँ 0 हुनु पर्यो अथवा हामीले कुनै पर्टिकुलर पोजिसनलाई मात्र हेरिरहनु पर्यो डिरेक पार्टिकल आएर फुत्त जान्छ र त्यो पर्टिकुलर पोजिसनमा मोमेन्टम 0 त्यहाँ आउँदाखेरि त्यसलाई त्यसको पिक्चर खिचेर त्यसको स्न्यापशट लिएर त्यो बेलामा त्यो रेस्टमा हुँदाखेरि मोमेन्टम 0 थियो भनेर कन्सिडर गर्नु पर्यो सो दिस इज अ क्रूड कन्सिडरेशन्स भनेको युजुअली इट क्यानट ह्यापन तर हामीले चाहिँ क्लासिकली पनि डिस्कस गर्नको लागि नन रिलेटिभिस्टिक पनि डिस्कस गर्नको लागि हामीले उ गर्नुपर्छ assumptions चाहिँ नि एकदमै so at first we discuss general solution of Dirac equation considering Dirac particle is free and which is at rest okay अब Dirac equation consider गरौँ अब रेस्ट को कुराकानी छ अथवा भने मोमेन्टम को कुराकानी छ अथवा massless particle कुराकानी गरेको छौं भने हामीले जनरली यो equation use गर्छौं किनभने you have momentum here so you can make it 0 because if Dirac particle is rest the momentum tends to 0 momentum reduces to 0 okay so for a free Dirac particle which is at rest equation first can be written as this is simply this is I square dy dt is E this is E equals to because you have only beta mc square this term reduces to 0 that's why it's easy it's better to write E here instead of this in operator form because here you have operator here p operator हुँदाखेरि चाहिँ नि यसको रोल हुन्छ दुईटाले सँगसँगै लिएर जान्छौं operator नहुँदा यो स्केलर आउँदाखेरि यसलाई पनि हामी E को फर्ममा लेख्छौं so you have very simple Dirac equation here if p reduces to 0 okay let us consider a planar solution त्यही जहिले पनि हामी यही गर्छौं नि त फ्री पार्टिकल कन्सिडर गर्यो प्लेन वेभ जस्तो गइरहेको छ भन्यो so plane wave solution is this is the amplitude and here since p reduces to 0 Dirac particle is at rest so this term reduces to 0 so you have only the minus I h squared et minus I et by h squared so if we substitute here substitute psi from equation 3rd to equation from 4th to equation 3rd you get very simple form E minus beta mc square this part and psi is this amplitude part u alpha and this the remaining term except p term okay अब हामीलाई के थाहा छ भने यो इक्वेसनमा यसले चाहिँ नि स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम भन्छ फिजिकल सिस्टमको स्टेटलाई डिस्क्राइब यसले गर्छ टेम्पोरल पार्ट हो यो सिन्स स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम नेभर भ्यानिस यो 0 हुँदैन यसरी यसको कम्पोनेन्ट यतातिर भ्यानिस हुनै पर्छ किनभने यो 0 लाई सेटिस्फाई गर्नुको दिस नेभर भ्यानिस so its coefficient should vanish to satisfy this equation okay so this means E minus beta mc square
common U alpha should vanish. This equals to 0. अब यसलाई यहाँनिर जुन U alpha छ नि यो U alpha भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड हो कस्तो एम्प्लिट्युड हो भने बाइ स्पिनर एम्प्लिट्युड हो स्पाइनर माथि पनि छ ई प्लस इनर्जी स्टेटको लागि तल पनि छ स्पिन अप स्पिन डाउन माथि पनि छ तल पनि त्यही सेट छ इनर्जी स्टेट फरक हो फर्मियोन्स पनि फर्मियोन्स र एन्टी फर्मियोन्स हो भन्ने खालको हाइपोथेसिस हामीले अगाडि भनेको छौँ अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ so since U alpha represents bispinner amplitudes which are independent of amplitudes are always independent of spatial and temporal coordinates which are independent of spatial and temporal coordinates so if we write this equation in matrix form it takes this form writing equation 5 in matrix form e मात्रै छ यसको अब डायगोनलमा सबैमा e राख्नु पर्यो अब डायगोनल सबै 0 बनाउनु पर्यो these are 2 into 4 matrices बीटा हाम्रो म्याट्रिक्स बीटाको म्याट्रिक्स हामीलाई थाहा छ आइडेन्टिटीको फर्ममा हुन्छ mc स्क्वायर त्यही राख्यौं अब u अल्फा यो बाइ स्पिनर एम्प्लिट्युडहरु हामीले हरेक स्टेटको लागि पोसिबल एम्प्लिट्युड्सहरु राख्यौं u1 u2 u3 u4 0 को लागि यसरी लेख्नु पर्यो so what we have written Dirac equation in our case in matrix form यो Dirac equation हाम्रो केसमा momentum 0 भएर reduce भएर आएको Dirac equation okay if you simplify this we have this form plus plus minus minus छ त्यसैले diagonal element plus minus minus plus plus भयो okay अब यो इक्वेसनबाट नै हामी अनुमान लगाउन सक्छौं गेस गर्न सक्छौं यो अलरेडी डायगोनलाइज छ यो एम्प्लिट्युडको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं यो सबै 0 छ भनेको के हो भने this matrix relation or equation provides 4 sets of linear equations 4 sets of linear equations यसले दिन्छ already solvable we don't need to transform it okay so तर यसको नन ट्रिभियल सल्युसन हामी निकाल्न सक्छौं यसको डिटरमिनेन्ट लिएर So to see or to observe or to find non-trivial solution of this equation 6, we take determinant of the term that we have. If we solve it, you find E, expression for E equals to plus minus mc square. This means E plus is plus mc square, E minus is minus mc square. So this satisfies space of relativity. Since momentum is 0, that's why the first term reduces to 0. P square, C square terms, obviously, okay. So, therefore, what you can write is, there is possibility of negative energy state. Directly, Klein Gordon यो positive charge भएको energy हो भने त्यसको opposite charge भएको energy हो भन्ने directly के भन्नुभयो यो चाहिँ नि पोजिटिभ एनर्जी स्टेट हो भने यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट हो र नेगेटिभ एनर्जी स्टेटमा भएको पार्टिकलहरु या माथिको पार्टिकल जे छ त्यसको एन्टी पार्टिकल okay so there is possibility of negative energy states Dirac argued that this state should represent energy state of antiparticle so this was his concept अब हामी आइगन स्टेट्स तिर जाउँ So according to special theory of relativity, you know this, E square equals to C square, P square plus M square C4. P obviously हामीलाई थाहा छ direct particle at rest मा 0 हुन्छ तर पनि इक्वेसन त यो इक्वेसन यो एनर्जी स्क्वायर नि यो सिस्टमको टोटल एनर्जी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने त्यो भनेको Hamiltonian. What Dirac has written to find energy eigenstates this energy is total energy of the system. That's why it represents Hamiltonian of the system. So what he has written is, he has written E square minus H square equals to 0. Okay. Let's see. Okay. Yes. Fine. So as I said, this is for direct particle at rest. It has no meaning.
So Dirac has written h square minus h square minus e square equals to 0. And he has again written, this is since a square minus e square. You kina gareko ho bhane यो Hamiltonian the Dirac equation मा छ त्यसले complete behavior चाहिँ देखाउँछ यो energy चाहिँ not all the time it remains the intact किनभने हामीलाई थाहा छ नि relativistic जति energy बढाउँदै गयो energy मासमा कन्भर्ट हुन सक्छ मास एनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ हाई एनर्जी भयो भने हाई एनर्जीको केसमा त्यसैले यो एक्ज्याक्टली सीमा गइदियो भने त त्यो त्यहाँ पार्टिकलको मास एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ सी को नजिकै गइदियो भने पनि पार्टली कन्भर्सन हुन्छ है so number of particle cannot remain constant but this represents the total energy of the system so in terms of number of the particles it may varies even if energy is the same as the energy demanded by the Hamiltonian त्यो भयो भने पनि यो relativistic high energy को केसमा चाहिँ नम्बर कन्जर्भेसन हुँदैन भनेर उहाँले यसलाई यसको डिफरेन्स एन्ड सर्टेन भ्यालु आउन सक्छ भनेर h स्क्वायर अगाडि राखेको बट म्याथमेटिकली इट डजन्ट म्याटर वेदर यु राइट e स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अर h स्क्वायर माइनस e स्क्वायर ओके हाम्रो अग्रवालको बुकमा यो यसको रिजन लेखिया छैन तर पेस्किनको बुकमा राइडरको बुकमा लेखिया छ फुट नोटमा लेखिया छ so Dirac used identity and Dirac has written this form. So writing this equation in matrix form, अब हामीलाई थाहा छ h हामीलाई थाहा छ e हामीलाई थाहा छ यसलाई matrix form मा लेख्नु. So this is your h minus e. H is, you see, e. Yeah, this is h minus e, and this is h plus e. Okay, h minus e into h plus e equals to 0. अब yeah, minus plus minus भयो यो minus फेरि हुँदाखेरि है तल प्लस आयो भने यसको जस्ट अपोजिट यता आउने. So we have written by analogy अगाडि हामीले यस्तै इक्वेसन लेखेका थियौं this equation, this identity in terms of matrix, in matrix form. अब यो इक्वेसन सँग यो आइडेन्टिटी सँग हाम्रो डिरेक इक्वेसनलाई कम्पेयर गरौँ. Comparing the matrix of 6 and 8 यो हाम्रो अगाडिको स्लाइडको म्याट्रिक्स थियो. अगाडिको मैले 6 लाई फेरि यहाँ कपी गरेर ल्याएँ. ओके, we observe that each column of यसो हेरौँ न यो चाहिँ नै ठ्याक्कै यही हो. h minus e नै थियो नि त हाम्रो त्यहाँ डिरेक इक्वेसनमा. यो यही हो. तर यसको ठाउँमा u1 u2 u3 u4 को ठाउँमा चाहिँ यो म्याट्रिक्स छ. अल्टिमेटली यो इक्वल्स टु यही छ. यसको मतलब यसले यो म्याट्रिक्सले यसलाई अपरेट गर्दा 0 दिन आउँछ. यसले यसलाई अपरेट गर्दा 0 आउँछ. यहाँ पनि के छ भने यसले त्यो त उही हो माथिकै त्यसले फेरि यसलाई अपरेट गर्दा 0 आउनु पर्छ. भनेको यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हामी u1 भने के हो u1 u2 u3 u4 को एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छ. ओके, so therefore the columns of h plus e, this is this columns of h plus e matrix is our desired bispinner amplitudes. यो भनेको u1 भनेको यो रहेछ, यो u1 रहेछ. u2 भनेको यो रहेछ है. u3 भनेको त्यस्तै थर्ड र फोर्थ टर्म रहेछ. So therefore by comparing these two we have information regarding bispinner amplitudes for u1 u2. So this is the amplitude for fermion having spin up, this is the amplitude for fermion having spin down, and these are for antifermion having spin up and spin down respectively. Okay, so the spinors u1 and u2 दुईटालाई मात्रै भन्दा यो स्पाइनर हो. अगेन यो सेम एनर्जी स्टेटको लागि मात्रै कुरा गरिरहेको छ भने त्यो स्पाइनर हो, पलिस्पिन म्याट्रिसेस जस्तै हो.
So these two corresponds to energy E plus with spin up and spin down. Therefore, यसको एनर्जी कति हो mc स्क्वायर हो त्यसैले यो दुईटा इक्वेसनमा हामीले E को ठाउँमा mc स्क्वायर लेख्न सक्छौं इफ यु राइट mc स्क्वायर हियर तर यहाँनिर हामीले E को ठाउँमा नेगेटिभ एनर्जी स्टेट हो माइनस mc स्क्वायर लेख्नुपर्छ यो एन्टी फर्मियनको केसको लागि यो दुईटा ओके हो so if you substitute if you replace mc square by E you have 2E here and also 2E here for UN and U2. अब यसलाई पहिले गरौँ नर्मलाइजिङ U1 स्पाइनर अब यसलाई हामीले नर्मलाइज गर्यौं भने यसको ड्यागर यो इक्वल हुनुपर्छ है यसको मतलब हामीले यसको ड्यागर भनेको यसरी कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो यहाँ कम्प्लेक्स नम्बर छैन अब यसलाई रमा राख्नु पर्यो कलम त कलममै U1 कलममै भयो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्दा n1 स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4e स्क्वायर आउँछ र सिम्प्लिफाई गर्यो भने this 1/1 matrix आउँछ त्यहाँ so n1 equals to 1/2e जस्तो आउँछ so this is the normalization constant n1 यसको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो 1/2e so n2 को भ्यालु पनि n1 को जस्तै हुन्छ हामीले can do this n3 and n4 the value is the same similarly spinor amplitude of negative energy state minus mc स्क्वायर को लागि अब यहाँ यो E को ठाउँमा चाहिँ माइनस mc स्क्वायर राख्नु पर्यो है त्यसैले n3 this is mc square E should be minus so you should check it this should be minus okay or you should write minus here minus n3 0 0 okay so minus mc square you need to put minus mc square or okay or sorry E को ठाउँमा हामी राखिरहेछौं so minus mc square is E minus so here you have E that is actually E minus तलको दुईटा त E minus हो नि त so this E minus mc square is E minus okay so you have 2E minus this is already E minus तलतिर दुईटामा भएको E minus हो that's why you have 2E here sorry similarly minus mc square is E minus so you have 2E here so if you normalize this you find same normalizing constant n2 equals to n1 equals to n3 equals to n4 equals to 1/2e so therefore by spinor amplitude is u3 is 1/2e normalizing constant and this is 0 0 2e so 2 get cancelled so u3 is simply 0 0 1 0 with energy E minus and obviously 3 is for spin up and 4 is for spin down so this is for u4 so you have spin down here 0 0 यो तलको 0 0 0 1 0 1 भन्ने बित्तिकै स्पिन डाउन हामीलाई थाहा छ स्पाइनरको केसमा अब यो त एम्प्लिट्युडहरु वेभ फंक्सन पनि राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले आइगन स्टेट्स भन्छ so corresponding to the wave function psi3 equals to amplitude this is the amplitude and this is the remaining part for the wave function minus I E minus T by H square okay so so if you have so psi3 is 1 0 0 0 you have to check it okay psi3 cannot be यसलाई त हामीले यहाँ मात्रै e to the power minus IE E minus is minus mc square so minus minus you get plus so this is plus this is okay but here it should be here यो 0 करेक्ट गर्ने है बुकमा हेर्ने मैले इक्वेसनहरु बनाउँदा this should be 1 यहाँ हाम्रो 1 हुन्छ त्यसै psi4 मा जहिले पनि तल हुन्छ psi1 र psi2 मा पो यतातिर हुन्छ okay so therefore equation 9 and 11 represent bispinor amplitudes of Dirac particle at rest
Similarly, equation 10 and 12 represent eigenstates of that particle. यसरी Dirac particle at rest हुँदाखेरि हाम्रो psi1 energy state एउटा सपोज फर्मियोनको लागि भयो, इलेक्ट्रोनको लागि भयो, अपर एनर्जी स्टेटको लागि भयो भने psi2 भनेको स्पिन डाउन हुँदाखेरि त्यसको लागि भयो भने यसको एन्टी फर्मियोन इलेक्ट्रोन हो भने पोजिट्रोनको लागि psi3 र psi4 यसको आइगन स्टेट्सहरु भयो. ओके, these are the amplitudes. यहाँ सबभन्दा माथि भयो भने psi1 1 भयो भने त्यसको psi2 psi3 and psi4. So this is for fermion, this is anti-fermion. So energy state of these two are different. One, if one is positive, another should be negative energy state or lower energy state. Okay. त्यस्तै अब न्यूट्रिनोको केसमा जाउँ. अहिले हामीले अगाडि के को डिस्कस गर्यौं? फ्री पार्टिकल एट रेस्ट. मोमेन्टम 0 हुँदाखेरिको जनरल सोलुसन डिस्कस गर्यौं. अब हामी मोमेन्टमलाई 0 नगरौं. अब हामी न्यूट्रिनोको केसमा जाउँ. न्यूट्रिनो पनि स्ट्यान्डर्ड मोडल न्यूट्रिनोको केसमा गयौं भने the mass of standard model neutrino is 0. Beyond standard model, neutrino possesses mass. So this is your Dirac equation. S psi equals to E psi. So for neutrino, this term mass reduces to 0. For standard model neutrino, I mean, course ma or book ma, standard model neutrino ko लागि मात्रै solution निकाल्छ. According to standard model of particle physics, explained in true GUT, GUT is grand unified theory. It combines all three forces other than or except gravitational force. Neutrino is supposed to be massless fundamental particle. Therefore, we put m equals to 0 in equation first. So if we drop this term, we have only C alpha dot P minus E equals to 0. So writing this equation in matrix form, so it has three components, alpha x px plus alpha py plus alpha z pz. Okay. Similar to the previous case, let us consider a plane wave solution for free Dirac part. We are considering our particle is free. That's why we can consider plane wave-like solution. So this is plane wave. This is again the bispinor amplitude. So U alpha represents bispinor amplitude, which are independent of space-time coordinates. So substituting this third in second, this family term. So this term never vanishes because it represents the state of a physical system, the state of a system. So coefficient of this term should vanish to satisfy this equation. Okay. So we have now this form. C alpha x px plus these two terms minus E times this U alpha, which is bispinor amplitude, equals to 0. Writing this equation in matrix form. Again, हाम्रो यहाँ E मात्रै थियो, सजिलो भएको थियो. अहिले हामीसँग px छ, py छ, pz छ, सँगसँगै alpha x. We know the matrix form of alpha x, alpha y, and alpha z. So this is actually alpha x. So this is in the form of polyspin matrices. This is one of the polyspin matrices that you know. Okay? Similarly, this is alpha y. So you can see sigma y is here. Sigma x in the first term. And this is also alpha z. So now simplifying this term, simplify mathematics diagonal element minus E minus E minus E minus E of diagonal element element momentum element ladder xy plane ma hami generally ladder banaira hunthyo है exactly ladder को form चाहिँ यहाँ छ px minus ipy, px minus ipy. You also have another term independent from the ladder, z-axis, cpz, and so on. यस्तो खालको matrix हामीले पायौं. This is Dirac equation for neutrino. Considering mass reduces to 0. अब ladder जस्तो छ त्यसले ladder को ठाउँमा हामी p plus minus introduce गर्न सक्छौं.
plus plus, minus minus. So substituting this ladder, this term reduces to this form. अलि सानो साइज त भयो, छरी त भयो. ओके. सो यसको पनि अघि जस्तै हामी यसको नन ट्रिभियल सोलुसन निकाल्न सक्छौं. यसको डिटर्मिनेन्ट लिएर यसलाई वर्कआउट गरेर पनि सिम्प्लिफाई गरे पनि हाम्रो ठ्याक्कै e स्क्वायर इक्वल्स टु c स्क्वायर p स्क्वायर or e equals to plus minus cp आउँछ. So do this. So you have two energy state here, E plus and E minus. In the previous case, you have plus mc square and minus mc square. But here you have plus Cp and minus Cp. Okay. So therefore, again, similar to the previous case, we use identity. फेरि हामी identity use गर्छौं. हामीलाई थाहा छ न्यूट्रिनोको लागि यो टर्म रिड्युस हुन्छ, फ्री पार्टिकल एट रेस्टको लागि यो टर्म रिड्युस हुन्थ्यो है. Okay. So finally you have, using identity similar to the previous case, you can write h square minus e square equals to 0, or h minus e times h plus e multiplied equals to 0. So okay. So writing again this equation in matrix form. र हाम्रो यो इक्वेसन डिरेक इक्वेसनमै थियो अगाडि h minus e, यो s psi equals to e psi हुन्थ्यो नि त. So h minus e psi equals to 0. So you already have this form. अघि हामीले लेखेका थियौ नि त ल्याडरलाई ल्याडरको फर्ममा राखेर. So this is actually your h minus e. So you have to make this h minus e to h plus e. h plus e गर्दाखेरि यो plus e. e भनेको डायगोनल एलिमेन्टको कुराकानी हो. डायगोनल एलिमेन्ट मात्र यहाँ माइनस माइनस छ, यहाँ प्लस हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, अरु के पनि चेन्ज हुँदैन. अरु हेरौँ त सबै त्यही छ. यहाँ मात्र e मात्र यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस. Okay. So writing this equation in this equation identity in matrix form, we have this. Similarly, similar to the previous case, now we compare the matrix 4 and 6. This is the matrix 4. If you compare it, we observe that each column of HE matrix, यो कलमले बाइस्पिनर एम्प्लिट्युड बताउँछ. यो भनेको U1 हो, यो U2 हो, U3 हो, U4 हो. किनभने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि ठ्याक्कै यही सेपमा आउँछ. ओके. अल्टिमेटली 0 0 आउनु पर्ने हो. सेम कुराले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउँछ. सेम कुराले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउँछ भने यो यसलाई चाहिँ दुईतिर यिनीहरुको बीचमा रिलेसन हुन्छ. यसरी रिलेसन हुन्छ कि त्यो रिलेसनले यसलाई 0 बनाउनै पर्यो. Therefore, the columns of S plus E matrix is our desired bispinor amplitudes. So we have bispinor amplitude in this form. U1, U2, U3, and U4. These are the normalization factor. So we need to normalize it. अब यहाँ माथिको दुईटामा चाहिँ नि E plus भनेको plus CP हो. तलको दुईटामा चाहिँ E भनेको अथवा E जे छ, E भनेको चाहिँ minus CP हो. So we should be careful when replacing E by CP. Let us assume that momentum of neutrino is along z axis. अब एउटा हामी assumption गरौँ. पार्टिकल न्यूट्रिनो त कुनै डाइरेक्सनमा जान्छ होला नि त. हामीले एउटा सिंगल पार्टिकल केस हामीले एज्युम गर्यौं भने न्यूट्रिनो z डाइरेक्सनमा सपोज गइरहेको छ भने अर्को डाइरेक्सनमा त्यसको मोमेन्टम 0 भयो. If you are confining the direction of neutrino to make it simple, यसलाई सिम्पल बनाउनको लागि, therefore bispinor amplitude of neutrino is, अब यो प्लस भनेको xy छ, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, z बाहेक सबै 0 हो. z तिर मोमेन्टम छ, z तिरै कन्फाइन गरेको छ. तर z पनि छैन, x पनि छैन, y बीचमा छ भने त सबै हुन्छ. px py pz तीनटै हुन्छ. So if your neutrino is moving along z axis, then py momentum along other axis is 0. Therefore the bispinor amplitude of neutrino takes this form.
U1 and U2. अब यहाँ कुरा ख्याल राख्नुपर्ने के छ भने यो U1 र U2 अपर एनर्जी स्टेट भएको हुनाले CP भनेको E हो र यो CP भनेको E हो। यहाँ हामीले -E लेख्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ E को ठाउँमा CP को ठाउँमा E राख्नुपर्ने। So if you do so, you get U1 equals to normalization constant E0 E0 and U2 is 0 E0 minus E. You see, it's a little bit complicated, but you know, we have confined direction of neutrino along Z. So normalizing this by instrument amplitude, हामीले अहिले यसलाई गर्यौं भने वर्कआउट गर्यौं भने है U1 को केस हो, त्यसैले त्यही नै हो, मल्टिप्लाई गर्यौं भने अहिले चाहिँ आउँदो रहेछ n1 = 1 upon अघि 2e आएको थियो 1 upon square root of 2 र e or e square root of 2 यस्तो खालको आउँदो रहेछ। So similar to other normalization constant, n1 = n2 = n3 = n4. Okay, can show it very easily. Therefore, the neutrino bisphere amplitude or bisphere amplitude of neutrino having energy E plus R, we have normalization constant राखौं, यहाँ E छ, यो E cancel out भयो, filter out भयो, you have only this U1 = 1 upon square root of 2 1 0 1 0. तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो स्टेट फर्मियोन को लागि हो स्पिन अप। स्पिन अप हुँदाखेरि यो मात्रै नभएर यहाँ पनि हुँदै रहेछ यस्तो। दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। स्पिन अप हुँदाखेरि त पोजिटिभ एनर्जी स्टेटको लागि त माथि मात्रै हुनुपर्ने नि, तल त केयर गर्नु नपर्ने। अघिको जस्तो केस, अघि हाम्रो सबै 0 0 थियो, तर न्यूट्रिनोको केसमा तल पनि आइदियो नि 1 0 है। You can put this sort of questions in your mind. किन यस्तो हो? त्यस्तै U2 को हेरौं भने U2 भनेको त स्पिन डाउन हो नि, अपर एनर्जी स्टेटको स्पिन डाउन हो। स्पिन डाउन हुँदाखेरि 0 1 त भइहाल्यो, 0 1 नभएर फेरि यहाँ त 0 -1 छ। इट्स अगेन कम्प्लिकेटेड। भनेपछि के बुझिन्छ भने न्यूट्रिनोको स्पिन प्रोपर्टिज बाहेक अन्य प्रोपर्टिजहरु पनि रहन्छ। स्पिन बाहेक माथिकोले त स्पिन अप बताए, स्पिन बाहेक यो तलको यसले पनि के बोल्दो रहेछ, यसलाई बुझ्नको लागि जरुरी भयो। त्यसैले हामी न्यूट्रिनोको केसलाई हामी न्यूट्रिनोको काइरलिटी, न्यूट्रिनोको हेलिसिटीहरु स्टडी गर्छ फिल्ड। त्यसैले केही क्लासेसहरु काइरलिटी र हेलिसिटीको लागि न्यूट्रिनोको एडिशनल प्रोपर्टिज को लागि हामी स्टडी गर्छ। सिमिलरली फर E minus states for antifermion, the general solution takes this form 1 upon antifermion हुनेपछि त स्पिन अप छ भने त तल मात्रै हुनुपर्ने नि त। 1 0 तलको स्टेटको लागि भए त पुगिहाल्यो नि। अघिको हाम्रो डाइरेक्ट पार्टिकल एट्रेसमा त्यस्तै थियो, तर यहाँ न्यूट्रिनोमा के आइदियो, माथिको पनि आइदियो, केही कुरा आइदियो माइनस भएर है। त्यस्तै अघि हामीले भने जस्तो यी कुराहरुले यसको फिजिकल कन्सेप्टले चाहिँ न्यूट्रिनोको एडिशनल अरु बिहेभियर हुन्छ, त्यो बिहेभियरको लागि म्याथमेटिकल फर्मुलेसन र एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन जरुरी हुन्छ। So again here you see the same scenario. You have negative state here, spin down here. In addition, you also have 0 minus. And here in this case you have 2 minus. But in the previous case, since U1 and U2, you have had only 1 minus. Okay. अब यिनीहरु त एम्प्लिट्युड भयो, एम्प्लिट्युडलाई हामीले वेभ फंक्सन पनि राखेर हेर्यौ भने ओके। So I have made some mistakes. This is not the amplitude. Amplitude सँग wave function पनि भइसक्यो। This is psi1. Okay. This is also psi2. किनभने this is amplitude and this is the function. State function. This is for in a positive energy state or for fermion. It is been up and down. Similarly, this is for psi3. And last one is for psi4. Okay. अब एउटा कुरा मैले यहाँ अहिले लेखेँ है, किनभने यहाँनिर अहिले इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखिया छ नि त।
स्पिन अप हुँदाखेरि यो अप मात्रै नभएर अर्को एनर्जी स्टेटको पनि इन्फर्मेसन मतलब देयर इज सम सर्ट अफ सुपरपोजिसन बिट्विन अपर एनर्जी स्टेट एन्ड लोअर एनर्जी स्टेट अपर एनर्जी स्टेट र लोअर एनर्जी स्टेटको बिचमा इन्टरफेरेन्स जस्तो देखियो है यो सब कुरालाई हामी पछि स्टडी गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ र यो कुरा काइरलिटी भनेको प्रोबब्ली यु नो द काइरलिटी मिन्स ह्यान्डीनेस means these are actually non-superimposable mirror image यहाँ तपाईले मलाई देखिरहनु भएको छ भने अहिले त देखिदैन मलाई अलिकति म क्लियर गरौँ किनभने पछि हामी यसमै फोकस हुनुपर्छ उता जाँदा okay so this is you know this is the handiness यसको mirror image चाहिँ यो but they are non-superimposable. If they are non-superimposable, then we say these are a chiral object. Suppose यस्तो छ यसको mirror image यो हुन्छ माथि मात्र हेरौँ है मुठी नहेरौँ mirror image यो हुन्छ they are superimposable. यो superimpose हुन्छ यो चाहिँ chiral यो चाहिँ a chiral object. Chirality means they are non-superimposable. They are non-superimposable. तर non-superimposable त हो तर त्यहाँ धेरै यहाँनिर हामीले मिरर राख्यौं भने त्यो मिररमा यस्तो आउँछ मिरर इमेज चाहिँ नन सुपरइम्पोजेबल हुन्छ है तर हामीले सपोज यस्तो गर्यो यल शेपको यस्तो बनायौं भने यसको मिरर इमेज यस्तो आउँछ र यसलाई सुपरइम्पोज गर्दा पनि फेरि नन सुपरइम्पोजेबल ओके सो नन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड chirality superimposable mirror image are called achiral right okay so but one beautiful thing is that if you have this form and its mirror image is this they are non-superimposable but you can make it superimposable very easily जस्तै यसलाई हामीले एउटा one set of operation यसलाई हामीले एकचोटी मात्रै यसरी रोटेट गर्दियौं one rotation हामी rotational operator apply गर्यौं त्यसपछि हामी यसरी superimpose गर्न सक्छौं so it needs sets of operation it needs operations to make it superimposable है यस्तो बनाउन अब यस्तो बनाऊ यस्तो कुनै आङ्गे बाङ्गे बनाउन यस्तो मुठी है देखिरहनु भएको छ तपाईहरु अब यसको मिरर इमेज देखिया छ सर ओके ओके यसको मिरर इमेज यस्तो खालो केही होला अब अलि अप्ठ्यारो भयो मैले ठ्याक्कै बनाउन त म सक्दिन यसको मिरर इमेज लाई पनि चाहिँ नन सुपरिम्पोजेबल बनाउनको लागि यु नीड n सेट्स अफ अपरेसन एउटा मात्रै अघि जस्तै हामीले पल्टाइदिया थियौ नि अघि त हामीले यस्तो हुँदा यस्तो पल्टाइदिया है अनि एउटै अपरेसनले गरेर नन सुपरिम्पोजेबल भएको थियो बट यु हेभ सम डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ स्ट्रक्चर से दि polyaromatic hydrocarbons benzene ring associate भएको कुनै अर्गानिक कम्पाउन्ड लार्जर अर्गानिक कम्पाउन्ड से दि कार्बोहाइड्रेटहरु छ कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई मिररमा राख्यो यतातिर अर्कै देखिन्छ त्यसलाई अब उस्तै खालको बनाउनको लागि यु नीड you have to put lots of efforts means effort lots of efforts means many operations many systematic operations गरेर बल्ल बनाउन सक्छ है यो न्यूट्रिनो भनेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ खालको एउटा यस्तो पार्टिकल रहेछ त्यो पार्टिकलले अकाइरल यस्तो खालको प्रपर्टी देखाउँदैन यस्तो खालको देखाउँछ है अब यस्तो खालको देखाउँदाखेरि यसलाई घुमाउनु पर्यो कुनै अपरेसन गरेर यता ल्याउनु पर्यो फेरि चाहिँ नि यो घुमिदियो भने फेरि अर्को घुमाउनु पर्यो यसरी घुमाउने कुरा रोटेशनल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ एकदमै त्यसमा प्रोमिनेन्ट भएर आउँदो रहेछ र त्यो प्रोमिनेन्ट भएर आइदियो र सिक्वेन्सेसमा त्यो गइदियो भने त्यो प्रोपर्टिज एउटा मोमेन्टमसँग रिलेट भएको एउटा प्रोपर्टिज हुँदो रहेछ त्यसलाई हामी हेलिसिटी भन्छौँ one beautiful property one additional properties of neutrino other than spin त इन्ट्रेस्टिङ प्रोपर्टी हो नै हेलिसिटी पनि हो त्यस्तै काइरलिटीले हेलिसिटीलाई ड्राइभ गर्दो रहेछ ओके सो आई वुड लाइक टु say okay मैले यो सेन्टेन्स किनभने पछि हामी एउटा क्लासमा फुल क्लासमा
यो डिस्कस गर्छौँ काइरल प्रपर्टी भेरिफाई गर्छौँ आइगन भ्यालु निकाल्छौँ स्टार्ट फ्रम करेन्ट स्लाइड ओके सो आई वुड लाइक टु रिड दिस सेन्टेन्स ओन्ली हियर अहिले हामी पढ्छौँ हामीले गामा म्याट्रिक्स कतिवटा हुन्छ भने 4 वटा गामा 1 गामा 2 गामा 3 एन्ड गामा 4 यो 4 वटा गामा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिए भने एउटा सिस्टमेटिक वेबाट मल्टिप्लाई गर्दा गामा 5 म्याट्रिक्स आउँछ गामा 4 वटा चाहिँ अलरेडी डिरेक्टली डिफाइन गर्नुभयो र केही पार्टिकलहरुको प्रपर्टिजले गरेर गामा 5 पनि डिफाइन गर्यो gamma 5 ले चाहिँ chiral property लाई एड्रेस गर्छ the chiral property of neutrino can be understood by using gamma 5 matrix gamma 5 is actually the product of all gamma 1 gamma 2 gamma 3 gamma 4 and I complex बनाएर the form यस्तो खालको फर्म gamma 5 यहाँ छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरिरहेका छौं यो भनेको 4x4 म्याट्रिक्स हो स्पेशियल पार्ट मात्रै हेर्छ यस्तो खालको इक्वेसनले के दिदो रहेछ दिस गिव्स द वाइन्डिङ सेन्स अफ न्यूट्रिनो बट वाइन्डिङ हुने it should be remembered that neutrino with positive energy probably you have definitely studied during BSc neutrino with positive energy is left-handed always left-handed whereas anti-neutrino is right hand nature ma हामीले न्यूट्रिनो खोज्दै गयो भने जहिले पनि त्यो लेफ्ट ह्यान्डेड भेटिन्छ नेचरले त न्यूट्रिनो लेफ्ट ह्यान्डेड राइट ह्यान्डेड उस्तै बनाउनु पर्यो नि उत्तिकै नम्बर बनाउनु पर्यो नेचुरल प्रोसेसबाट त बायसनेस नहुनु पर्ने न्यूट्रिनो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डेड बनाइयो एन्टी न्यूट्रिनो सबै राइट ह्यान्डेड छ कसरी त्यस्तो भयो अथवा सुरुमा कुनै प्रोसेसले न्यूट्रिनो लेफ्ट ह्यान्डेड राइट ह्यान्डेड दुईटै बनेको थियो भने राइट ह्यान्डेड कहाँ हराएर गयो सिमेट्री भायोलेट भयो कता त्यो गायब भयो त्यो है एलियन्सहरुले लिएर गए कि देयर इज अल्सो वन एलियन्स थ्योरी इन बायोकेमिस्ट्री हराएर गयो त्यस्तै राइट ह्यान्डेडमा हराएर गयो यो कुराको पजलिङ चाहिँ धेरै वर्षसम्म फिजिसिस्टहरुलाई भइरह्यो पछि गएर 1960s तिर 60s मा चाहिँ chiral property चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल पार्टिकलको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी भएर आयो okay I will discuss chiral property in a separate class for neutrino for helicity for describing helicity अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भने दुईटा केसमा हामीले सल्युसन निकाल्यौं डिरेक्ट इक्वेसनको सल्युसन एउटा एज्युम गर्यौं फ्री पार्टिकल एट रेस्ट अर्को चाहिँ न्यूट्रिनोको लागि फ्री पार्टिकल एट रेस्ट हुँदाखेरि मोमेन्टमलाई हामीले 0 गर्यौं मोमेन्टमलाई हामीले 0 गर्यौं त्यसपछि न्यूट्रिनोको लागि मास 0 गर्यौं स्ट्यान्डर्ड मोडल न्यूट्रिनो थियो यहाँ एनर्जी E + E- यसरी mc² आएको थियो यहाँ cp आयो है र त्यसपछि हामीले यिनीहरु यो पोजिटिभ एनर्जी स्टेट हो यो फर्मियन्सको लागि हो यो एन्टी फर्मियन्सको लागि हो भनेर यिनीहरुको जनरल सल्युसन बाइ स्पिनर समेत हामीले निकाल्यौं है सो देयर आर नेगेटिभ एनर्जी सल्युसन फर डाइरेक्ट पार्टिकल अनि डाइरेक्टली के भन्नु हो भने one particle theory could not explain negative energy state directly अहिले त हामीले one particle एउटा माथि छ भने अर्को E- तल छ यो फर्मियन हो भने एन्टी फर्मियन हो directly यो सँगसँगै के भन्नु भने one particle theory could not explain negative energy it needs a many particle theory many body theory means it needs a field theory मैले यो स्टेटमेन्ट मात्रै लेखे तर one particle एज्युम गर्दाखेरिको डिस्कसन हामीले गर्यौं ओके डिरेक्टको कन्सेप्ट यस्तो थियो पोजिटिभ एनर्जी स्टेट नेगेटिभ एनर्जी स्टेट दुईटै एक्जिस्ट गर्छ यो 0 भन्दा तल हो यो माथि हो यहाँ फर्बिडन ग्याप छ यहाँ भित्र बस्नै सक्दैन पार्टिकल है अब सपोज चाहिँ डिरेक्टको एजम्पसन्स थियो सपोज इलेक्ट्रोन माथि ठ्याक्क देखियो इलेक्ट्रोन क्रिएट भयो फर्मियन क्रिएट भयो भने त्यसपछि यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेटमा चाहिँ फोटोनले चाहिँ एन्टी फर्मियन क्रिएट गरायो यो फोटोन एब्जर्ब हुने र यो एब्जर्ब हुने र यो फ्याट त्यही समयमा इलेक्ट्रोन क्रिएट हुने यो प्रोसेस यहाँ होल क्रिएट हुने अथवा एन्टी फर्मियन क्रिएट उहाँले होल भन्नु भएन उहाँले एन्टी फर्मियन क्रिएट हुने भन्नुभयो
यसलाई मैले थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु किनभने you know the pair production, you know the creation and annihilation, and this has been written by Dirac कै ल्याङ्ग्वेजमा. A negative energy electron in the vacuum, negative energy electron in the vacuum can absorb a photon of energy h nu having greater than 2mc square and lift itself to a state of positive energy as shown. As a result, a hole is created in the vacuum and a positive energy electron is created which is observable. हाम्रो दुनियाँको लागि देखियो त्यो इलेक्ट्रोन. The hole with energy negative E minus and momentum P minus is then interpreted as positron of energy E plus, State sign E minus, so energy E plus and momentum P. Okay, so this is the first explanation for negative energy state and for antifermions by Dirac. र त्यो बेलामा नि सेमिकन्डक्टर आइसकेको थियो. पिएन जङ्सन 1948 तिर नै आयो है, ठुलो डिस्कभरी भयो. र त्यस बेलामा होल र इलेक्ट्रोनको कुराकानी अलि बढ्ता हुने हुन्थ्यो. त्यसैले डिरेक्टली चाहिँ अगाडिको अर्ली पब्लिकेसनमा होलहरू लेख्नु भएको छ. र पछि गएर उहाँले त्यो होल लेख्नु भएन, कोही पनि त्यसलाई एन्टिफर्मियन लेख्नु अथवा एन्टिपार्टिकल लेख्नुभयो. ओके, अब मैले यहाँ एउटा होमवर्क दिन्छु, यो सबैले गर्नुपर्छ है. यो होमवर्क चाहिँ अघि हामीले के गर्यौं, एउटा केसमा हामीले मासलाई 0 बनायौं र सजिलो इक्वेसन आयो, म्याट्रिक्सहरू कम्पेयर गरेर स्पाइनर्सहरू निकाल्यौं. अर्को केसमा मोमेन्टम 0 बनायौं, एउटा 0 बनाउँदा इक्वेसन सानो भयो. अब दुईटै 0 नबनाउँ, कुनै पार्टिकल जसको मास पनि छ मोमेन्टम पनि छ. Find eigenvalues and normalize eigenvectors for a free Dirac particle having mass m and momentum p, both are non-zero. So do this. तर एउटा कुरा यसमा गर्नुस् त के भने, consider your Dirac particle is moving along one direction. त्यसो भने बाँकी अर्को डिरेक्सनहरुको मोमेन्टमलाई तपाई 0 गर्न सक्नुहुन्छ. किनभने यहाँ यम पनि छ, यमले गरेर एडिसनल टर्म आइरा हुन्छ, मोमेन्टम पनि सबै राखिदिए भने धेरै नै ठूलो म्याट्रिक्स हुन्छ है. त्यसैले you can consider your particle is moving along z direction for simplicity. If you consider so, you get this sort of relation. This is for the general relations. General. यहाँ हेरौँ त 1 0 आयो, यो के को हो, psi 1 को लागि स्पिन अप. यति मात्रै आइपुग्थ्यो नि त. यहाँ त तल पनि के आयो. CPZ by E plus MC square. यहाँ फेरि ल्याडर आएछ, ल्याडर पनि बीचमा प्लस भएर आएको छ है. PX plus IPY divided by E plus MC square. Similarly, for other state, these are for positive energy state. Spin up and spin down. Okay. So this is, if this is for electron or for positive energy state, for negative energy state, you get this sort of relations. If you your relations चाहिँ तपाईले सबै डिरेक्सन पार्टिकल आर्बिट्रेरी डिरेक्सनमा गइरहेको छ, कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा कन्फाइन गरिदियो भने चाहिँ, जस्तै यहाँ हेरौँ न, एउटा डिरेक्सनमा कन्फाइन गरिदिनु भयो जेड डिरेक्सनमा, यो त 0 भयो. You have 0 here. You have only this term. Similarly, you have 0 here if you have assumed that your particle is moving along the direction, only this term remains here. Okay, so do this in your copy and send it to me. र एउटा म तपाईलाई फ्रीडम दिन्छु. त्यो फ्रीडम के भने, तपाईहरुलाई मन लागेको आफूले आफ्नो तरिकाले गर्नु होला. भनेको कसैले कुनै पार्टिकल x डिरेक्सनमा गइराछ भनेर सोचे पनि हुन्छ. सपोज भनौं न x डिरेक्सनमा गइराछ भनेर सोचेका छौं भने यो टर्म भ्यानिस हुने भयो है, y को यो पार्ट भ्यानिस हुने. र एक्जामिनेसन क्वेशन्स तपाईले हेर्नुभयो भने, find the general solution of Dirac particle having non-zero momentum and mass but moving along, say, the x direction. Question मै x direction मा मुभ भइरहेको छ भने पनि x direction को कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो, y र z लाई 0 गर्नु पर्यो. क्वेशन मै y direction दियो भने z मात्रै
यदि दिएको छैन कुनै पनि डिरेक्सन मेन्सन गरेको छैन फाइन्ड द जनरल सोल्युसन भनेर गरेको छ भने जेनरली जे डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको भनेर एज्युम गर्ने गरिन्छ किनभने बुकमा त्यस्तै गरेको हुन्छ अरू बुकहरुमा पनि तर मेन्सन भएको छ भने त त्यो डिरेक्सनलाई नै हामीले लिएर चाहिँ नन जिरो बनाउनु पर्यो अरू बाँकी डिरेक्सनलाई डिरेक्सन मेन्सन गरेको छैन भने तपाईसँग टाइम छ भने यस्तो जनरल सोल्युसन निकाल्नुस् न px py pz मै तर तपाईसँग टाइम छैन एक्जामिनेसनमा फुल क्वेशनमा सोधे पनि फुल क्वेशनलाई सल्भ गर्ने कति मिनेट हो 21 मिनेट 20-21 मिनेट 20-21 मिनेटमा गर्न टाइम म्यानेजमेन्ट सबैको लागि टाइम जो क्वेशन्सले लिएको हुन्छ त्यो अनुसार भन्दा बढ्ता लाग्ने भयो आधा घण्टा भन्दा बढ्ता लाग्नु भयो भने तपाईले त्यो किन गर्ने अर्को सर्ट क्वेशन छुट्छ ओके this is for negative energy stream. So what we have done is we have covered this part. Solution of Dirac equation by spinor को कुराकानी जनरल सोल्युसन कस्तो खालको हुन्छ psi1 psi2 psi3 psi4 by spinor फर्म को हुन्छ भन्यो Dirac particle at rest solution निकाल्यौ Dirac particle neutrino को solution निकाल्यौ Dirac particle having momentum and mass homework दियो यो पार्ट हामी सक्यो हामीले यो होल पार्ट फर्स्ट क्लासमा सकाएको थियौं यो होल पार्ट है अनि हामीले सोलुसन जनरल सोलुसन हामीले अहिले डिस्कस गर्यौं यो पार्ट बाँकी छ एनर्जी डेन्सिटी चार्ज डेन्सिटी पार्ट बाँकी छ अब हामी यतातिर जान्छौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एट लिस्ट यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ भन्दा बढ्ता चाँडै एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको पार्ट हो र आज हामीले भन्यौ नि त काइरलिटीको ह्यान्डीनेसको कुराकानीहरु न्यूट्रिनोको अर्कै प्रोपर्टिज पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को क्लास भन्दा पछि हामी जान्छौं यसलाई मात्रै एउटा क्लास यो लामो छ हेलिसिटी एन्ड काइरलिटी अफ Dirac particle first we complete velocity and spin of Dirac particle and then move to helicity and chirality and then move to probably then we will do current density charge density along with Dirac particle in electromagnetic field यति भइसकेपछि हामीले सारा सेटअपहरु चाहिँ यो हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्नको लागि टुल्सहरु बनाइसक्यौं सबै टुल्स बनाइसक्यौं यताहरु पनि टुल्सहरु छ उताहरु पनि टुल्सहरु छ टुल्सहरु भइसकेपछि हाइड्रोजन एटम हामी सल्भ गर्छौं यहाँसम्म सल्भ गर्नलाई अहिले मैले भनेकै तरिकाले गयौं भने एउटा क्लास हामी यहाँ लिन्छौं एउटा नेक्स्ट क्लास हामी यहाँनिर लिन्छौं दुईटा क्लास भयो र चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी पनि यहीँनिर भएर आएर हामी अर्को क्लास लिन्छौं यो थर्ड क्लास भयो है त्यसपछि फोर्थ क्लासमा हामी हाइड्रोजन एटम यो सबभन्दा लामो सेक्सन हो हाइड्रोजन एटम हामी सल्भ गर्छौं चारवटा क्लासमा हामी सकाउँछौं यसपछि म एउटा मात्रै क्लास लिन्छु Dirac फिल्ड त्यहाँ Dirac फिल्डमा आफै 10 वटा क्लास लिने कन्टेन्टहरु छ एउटा मात्रै क्लास त्यो क्लासमा म डिस्कसन मात्रै गर्छु सेभरल एरिया करिकुलम देखाउँछु र मेरो 20-25 वटा स्लाइडहरु हुन्छ त्यो फिल्डको प्रोपर्टिजहरु र फिल्डलाई क्वान्टाइज गर्ने कुराकानी र फिल्डको प्रोपगेटरको कुराकानी प्रोपगेटर किन इम्पोर्टेन्ट छ कसरी अप्लाई गरिन्छ भन्ने खालको त्यहाँ अनि ग्रीन फंक्सनहरुको पनि युज छ के भनिन्छ भने क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा जाम भएर बसेको थियो है ट्राफिक जाम जस्तो है सोलुसनैहरु निस्किरहेको थिएन फिल्ड कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरे मेनी बडी थ्योरम राख्ने बित्तिकै जनरल सोलुसन आउनलाई एनालिटिकल सोलुसन आउनलाई गाह्रो भयो सोलुसनै नआउ सयौं पेज गर्दा पनि सोलुसन नआउने है त्यसपछि ग्रीन फंक्सन युज गर्यो र त्यसपछि भन्ने गरिन्छ ग्रीनिङ अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी बाइ ग्रीन फंक्सन क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई ग्रीन बनाइदियो है you know the importance of green function you have used it several times so today I stop here so in the next class I will discuss the spin of Dirac particle and this very important properties Chitar vivi gulung means trembling motion of fermions it has not been experimentally determined at the electron le थरथराउँदै ट्रेम्बलिङ मोसन हुँदै त्यसलाई जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जुन कुरा भनिन्छ चितर विवी गुलुङ भनेर त्यो कुराकानी हामी डिस्कस गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा त्यसपछि काइरलिटीतिर जान्छौं okay so I stop today